First of all, I would like to thank all the members of the organizing committee of this FDP on research methodology to invite me as a resource person to deliver lecture on latex, which is, I think, very important area that every researcher should know about this. So I shall begin with my sharing my screen. So today I am going to talk about the latex. It is an online tool for preparing the scientific documents, and every researcher should know about this topic. And latex is basically a software designed by scientific community to make the references, and in this discussion we will learn about the various areas in latex, how to use how we can use the latex, and what are the different advantages of using the latex. So at first I will describe by sharing the topic, that is what is latex. Latex is basically pronounced by latex or the latex, not latex. সুতরাং latex কে আমরা যদি latex এর pronunciation যদি আমরা আলোচনা করি, সেখানে হচ্ছে latex কে আমরা কিভাবে দেখছি, latex is pronounced as latex or latex, not latex. So this is the pronunciation part of the latex, that is how we can pronounce the word latex. সুতরাং latex কে আমরা এখানে কিভাবে প্রনাউন্স করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে বলা রয়েছে। সে latex is a pronounced latex or latex, not latex. So it is basically a document preparation system for high quality typesetting. যখনই আমরা কোনো রিসার্চ পেপার টাইপ করতে যাই বা পাবলিশ করি, সেখানে হচ্ছে আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন ফর্মুলা, ইকুয়েশন, তারপরে বিভিন্ন ডিরাইভড প্যারেনথিসিস এগুলো থাকে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের লেটেক্সে আমরা যখন সেই সফটওয়্যারটা ইউজ করি, সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে লেটেক্সকে হচ্ছে কোনো সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেখানে ডকুমেন্টটাকে ঠিকঠাকভাবে প্রিপেয়ার করতে পারি। সো লেটেক্স ইজ এ ডকুমেন্ট প্রিপারেশন সিস্টেম ফর হাই কোয়ালিটি টাইপসেটিংস. So latex is most often used to produce technical or scientific documents, but it can be used for almost any form of publishing. সেখানে আমরা যদি পাবলিশিং এর বিভিন্ন মেথডস দেখি, সেখানে সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টস এর ক্ষেত্রে যদি বা লেটেক্সকে ইউজ করা হয়, এটা কিন্তু লেটেক্স কিন্তু আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল সায়েন্সের ডকুমেন্টসেও আমরা ব্যবহার করতে পারি, বিভিন্ন আর্টসের যে সাবজেক্টগুলো আছে সেখানেও আমরা লেটেক্সকে ব্যবহার করতে পারি, বাট ইট ক্যান বি ইউজ ফর অলমোস্ট এনি ফর্ম অফ পাবলিশিং। যে কোনো পাবলিশিং ফর্ম বা ফরম্যাটেও আমরা লেটেক্সকে ব্যবহার করতে পারি, ওয়েদার ইট শুড বি ইন প্রিন্টেড ফর্ম, ওয়েদার ইট শুড বি ইন electronic form, and it is an extension of the original program text written by Donald Knuth. সুতরাং অরিজিনাল প্রোগ্রাম হচ্ছে লেটেক্স হচ্ছে বেসিক্যালি এক্সটেনশন ভার্সন অফ দ্য টেক্সট হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য program for the software of the programmers that is written by Donald Knuth, who is a very well-known figure in this area. And so if we consider the latex, it is an extension of the original program text written by Donald Knuth. So why we use latex? কেন আমরা লেটেক্স ব্যবহার করব? বেসিক্যালি লেটেক্স আর ডিজাইন বাই academics and it easily accommodates the academic use, and it has professionally crafted predefined layouts which make a document really look as if printed. সুতরাং লেটেক্সের যে ডিজাইন সেটা একাডেমিক কমিউনিটি তারা ডিজাইন করেছেন, and it easily accommodates the academic use. That means when you are preparing a document scientific document or the technical document, so if you use latex, it will be very useful tool to produce the scientific document or the technical documents, and it is professionally crafted
প্রিডিফাইন লেআউটস, এবং এখানে আমরা লেটেক্সের কিছু প্রিডিফাইন লেআউটস আগে থেকেই তৈরি করা থাকে। সুতরাং যখনই আমরা সেই লেআউট গুলোকে ব্যবহার করব, which can make a document really look as if printed। সুতরাং সেখানে হচ্ছে আমরা যখনই কোনো বই পাবলিশ করব, কোনো আর্টিকেল লিখবো বা কোনো ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করব, সেখানে হচ্ছে আমাদের লেটেক্স যদি আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে, কেননা লেটেক্সের মাধ্যমেই আমরা কোনো ডকুমেন্টসের যে লেআউট, কোনো ডকুমেন্টসের যে টাইপ সেটিং ফরম্যাট, সেগুলো আমরা মেনটেন করতে পারবো। ম্যাথামেটিক্যাল সিম্বলস অ্যান্ড ইকুয়েশনস আর ইজিলি ইন্টিগ্রেটেড। আমরা যদি লেটেক্সের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি এর ইউজফুলনেসটা যদি আমরা কনসিডার করি, সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের, আমরা যদি সায়েন্সের বিভিন্ন পেপার গুলোর কথা কনসিডার করি, বিভিন্ন যে সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো আছে, ম্যাথামেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, বায়োইনফরমেটিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন আমরা ইউজ করি। সেই ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন বা ম্যাথামেটিক্যাল সিম্বলস গুলো, সেগুলো কিন্তু লেটেক্সের মাধ্যমে দে আর ইজিলি ইন্টিগ্রেটেড ইন দ্য লেটেক্স। সুতরাং ম্যাথামেটিক্যাল সিম্বলস, ইকুয়েশন, এগুলো আমরা যখন কোনো পেপারে ব্যবহার করব, সেখানেও লেটেক্সে একটা আমাদের ইউজফুল টুল হিসেবে আমাদেরকে হেল্প করবে। সো ইভেন কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার সাচ এস ফুটনোটস, রেফারেন্সেস, টেবিল অফ কন্টেন্টস এন্ড বিবলিওগ্রাফিস ক্যান বি জেনারেটেড ইজিলি। আমরা যখনই কোনো সায়েন্টিফিক পেপার প্রিপেয়ার করি, সেখানে আমরা একটা গুড কোয়ালিটি অফ পেপার বা সেখানে কি কি থাকে, সেখানে হচ্ছে আমাদের প্রথমে একটা পেপারের স্ট্রাকচারাল, যদি আমি মেথড বলি, সেখানে প্রথমেই পেপারের টাইটেল অফ দ্য পেপার থাকছে, তারপরে অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকছে, তারপরে হচ্ছে টাইটেল অফ দ্য পেপারের পরে যদিও অথরের নেম, তার অ্যাফিলিয়েশন, ওগুলো ওই ডিটেলস গুলো থাকবে। অ্যাবস্ট্রাক্টের পরে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন থাকছে, অ্যাবস্ট্রাক্টের পরে কিওয়ার্ডস, তারপরে ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে হচ্ছে অবজেক্টিভস, স্কোপ এন্ড কভারেজ, মেথডোলজি, তারপরে হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ থাকবে, তার আগে ফাইন্ডিংস, কনক্লুশন, সাজেশন, এই বিষয়গুলো, লাস্ট হচ্ছে রেফারেন্স। এই বিষয়গুলো একটা গুড কোয়ালিটি রিসার্চ পেপারে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, এবং সেখানে হচ্ছে যে জায়গাগুলো হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন, ফুটনোট কিভাবে দেব, রেফারেন্স কি করে ক্রিয়েট করব, রেফারেন্সের বিভিন্ন স্টাইল আছে, এপিএ স্টাইল, এমএলএ স্টাইল, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্টাইল, এবং রেফারেন্সিং এর বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে, যেমন এন্ডনোট, মেন্ডলে, জোটেরো। তারপর আমরা কি করে টেবিল অফ কন্টেন্টস প্রিপেয়ার করব, কি করে আমরা বিবলিওগ্রাফি প্রিপেয়ার করব, সেগুলোও কিন্তু লেটেক্সের মাধ্যমে আমরা সহজেই ইজিলি জেনারেট করতে পারি। এবং ইট ফোর্সেস অথর টু ফোকাস অন লজিক্যাল ইনস্টেড অফ অ্যাস্থেটিক স্ট্রাকচার অফ এ ডকুমেন্ট। সুতরাং এখানে হচ্ছে কোনো অথর, তিনি যখন কোনো সায়েন্টিফিক ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করছেন, তিনি কোন এরিয়ার উপর ফোকাস করবেন, তিনি যাতে লজিক্যালি সেই পেপারটাকে ভাবতে পারেন, সেই জন্য লেটেক্স আমরা ব্যবহার করি। সো ইট ক্রিয়েটস মোর বিউটিফুল ডকুমেন্টস, অ্যান্ড লেটেক্স ব্যবহার করার ফলে আমরা যে সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টটা আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি, দ্যাট ইজ পোর্টেবল, কম্প্যাটেবল, ফ্লেক্সিবল, ভার্সেটাইল অ্যান্ড চিপ। এবং লেটেক্স সবসময় আমরা হচ্ছে ফ্রিলি ব্যবহার করতে পারি, এবং সেখানে হচ্ছে লেটেক্সের যে বিভিন্ন ডকুমেন্টগুলো যেগুলো লেটেক্সের মাধ্যমে আমরা প্রিপেয়ার করি, সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে কি মাথায় রাখতে হবে, ইট ইজ পোর্টেবল, কম্প্যাটেবল, ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড ভার্সেটাইল অ্যান্ড চিপ। অবভিয়াসলি আমরা লেটেক্সের মাধ্যমে যে ডকুমেন্টগুলো প্রিপেয়ার করব, সেগুলো হচ্ছে ফ্রি হবে, ইট ক্যান বি ভার্সেটাইল ইন নেচার, ফ্লেক্সিবল, সেখানে কোনো জটিলতা আমরা লক্ষ্য করতে পারি না, অ্যান্ড অলসো লেটেক্সের মাধ্যমে আমরা যে বিভিন্ন পেপার প্রিপেয়ার করব, সেগুলো পোর্টেবল হবে এবং কম্প্যাটেবল হবে। এবারে যেটা আলোচনা করব যে লেটেক্সে আমরা কেন ব্যবহার করি, যে হঠাৎ আমাদের লেটেক্সের প্রয়োজনীয়তাটা কেন হলো, এবং লেটেক্সে যে বিভিন্ন যে জিনিসগুলো, সেই জিনিসগুলো আমি বলবো আর কি। সেখানে হচ্ছে লেটেক্সের ডেফিনেশন, লেটেক্সের বিভিন্ন কি কি কম্পোনেন্টস লেটেক্সে দেখানো যায়, সেটাও বলবো। বেসিক্যালি ইট ইজ এ সফটওয়্যার সিস্টেম ফর ডকুমেন্ট প্রিপারেশন। সুতরাং এখানে হচ্ছে একটা ডকুমেন্ট কি করে প্রিপেয়ার করবে, সেটা
লেটেক্সের মাধ্যমে আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি। সুতরাং when writing, the writer uses plain text as opposed to the formatted text found in what you see is what you get. সুতরাং লেটেক্সের দুটো ভার্সন থাকবে, একটা হচ্ছে তোমার একজন অথরকে টাইপ করতে হবে এবং সেটা টাইপ করার ফলে সেখানে কিছু কমান্ড দেয়া থাকবে, প্রিডিফাইন্ড কমান্ডস, এবং সেই প্রিডিফাইন্ড কমান্ড ব্যবহার করে সে হচ্ছে টাইপ যখন করবে সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন কোড সে ব্যবহার করতে পারবে, বিভিন্ন কমান্ড থাকবে, সেইটা ব্যবহার করে সে লেটেক্সের ডকুমেন্ট গুলো প্রিপেয়ার করতে পারবে। সো ওয়ার্ড প্রসেসর লাইক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, লিব্রিঅফিস রাইটার এন্ড অ্যাপল পেজ এগুলো এখানে ব্যবহার করা হয়। So the writer uses markup tagging convention to define the general structure of a document, such an article, book, and letter, to stylize text throughout a document, such as bold and italics, and add citation এবং cost reference, এবং citation এবং cost reference আমরা লেটেক্সের মাধ্যমে অ্যাড করতে পারি, এবং সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন text distribution such as text live or mixed text is used to produce an output file such as PDF or DVI, which is suitable for printing or digital distribution. এবং এই লেটেক্সকে আমরা একাডেমিয়া ফিল্ডে widely ব্যবহার হতে দেখি for communication and publication of scientific documents in many fields. ম্যাথামেটিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, যেটা একটু আগেই বলছিলাম কোন কোন ফিল্ডে আমরা লেটেক্সের ব্যবহার লক্ষ্য করতে পারি, যেমন ম্যাথামেটিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, physics, chemistry, economics, linguistics, quantitative psychology, philosophy, and political science. Also, it has a prominent role in the preparation and publication of books and articles that contain complex multilingual material such as Sanskrit and Greek. সুতরাং সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বা গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও আমরা লেটেক্সকে ব্যবহার করতে পারি। So the latex uses the text typesetting program for formatting its output and it's itself written in the text macro language. সুতরাং লেটেক্স হচ্ছে টেক্সট টাইপসেটিং প্রোগ্রাম, এটা ইউজ করে আউটপুটটা আমাদের কাছে দেয়, যেটা হচ্ছে টেক্সট টাইপসেটিং প্রোগ্রাম ইউজ করে, and it's itself written in the text macro language. So latex can be used as a standalone document preparation system or it is an intermediate format. এবং এখানে আমরা লেটেক্সকে পিডিএফ হিসেবেও ব্যবহার করতে পারি বা কোনো ডকুমেন্টকে ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রেও আমরা লেটেক্সকে ব্যবহার করতে পারি। সো দ্য টাইপসেটিং সিস্টেম অফার্স প্রোগ্রামেবল ডেস্কটপ পাবলিশিং ফিচার্স। সুতরাং যদি আমরা টাইপসেটিং সিস্টেমটাকে লক্ষ্য করি, সেটা কি আমাদের কি অফার করছে? প্রোগ্রামেবল ডেস্কটপ পাবলিশিং ফিচার্স and extensive facilities for automating most aspects of typesetting and desktop publishing, including numbering, এবং আমরা কি করে টেবিলের ক্রস রেফারেন্স করব, কি করে ফিগারস ক্রিয়েট করব, কি করে চ্যাপ্টার এবং সেকশন হেডিংস দেব, গ্রাফিক্স কি করে ইনক্লুশন করব, পেজ লেআউট কিভাবে করব, বিবলিওগ্রাফি কিভাবে প্রিপেয়ার করব। এবং লেটেক্সও হচ্ছে টেক্সের মতো, it started as a writing tool for the mathematician and the computer scientists, but even from its early development it has also been taken up by scholars who needed to write documents that include complex math expressions or non-Latin scripts such as Arabic, Devanagari and Chinese. এবং সেখানে লেটেক্স হচ্ছে এই বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কোনো স্কলার যখন তিনি কোনো সায়েন্টিফিক ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করবেন তখন হচ্ছে লেটেক্স হচ্ছে সেটা তাকে হেল্প করে। সো দ্য লেটেক্স ইজ intended to provide a high level descriptive markup language that assesses the power of text in a easier way for writers. সুতরাং লেটেক্সে যদি আমি এসেন্সটা কনসিডার করি, সেখানে হচ্ছে বেসিক্যালি টেক্সট যে ল্যাঙ্গুয়েজটা মানে টেক্সটের যে সফটওয়্যার, টেক্সট হচ্ছে বেসিক্যালি লেটেক্সটা টেক্সটেরই extended version. So the text handles the layout side. সুতরাং বেসিক্যালি টেক্সট যে টাইপসেটিং ডকুমেন্টটা প্রিপেয়ার করছে, দে basically handle the layout side while latex handles the content side for the document processing. সুতরাং লেটেক্স হচ্ছে কন্টেন্ট সাইডটা হ্যান্ডেল করে ডকুমেন্ট প্রসেসিং করার ক্ষেত্রে, এবং সেখানে হচ্ছে লেটেক্স কি কি কম্প্রাইজ করে, লেটেক্স কম্প্রাইজে
collection of text macros and a program to process latex documents. And because the plain text formatting commands are elementary, so it provides authors with ready-made commands for formatting and layout requirements such as chapter headings. তখন আমরা কোনো পেপারে চ্যাপ্টারের হেডিং দেব, ফুটনোট প্রিপেয়ার করব, ক্রস রেফারেন্স দেব বা বিবলিওগ্রাফি ক্রিয়েট করব, সেখানে হচ্ছে লেটেক্স হচ্ছে যে টেক্সট ম্যাক্রোস যে প্রোগ্রামগুলো তার সাথে সাথে লেটেক্স ডকুমেন্টস প্রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে হেল্প করে বা প্রসেস করে। সুতরাং লেটেক্স কম্প্রাইজেস এ কালেকশন অফ টেক্সট ম্যাক্রোস and a program to process latex document, and because the plain text formatting commands are elementary, সুতরাং যে আমরা টেক্সট ফরম্যাটিং এর যে কমান্ডস গুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে এলিমেন্টারি ইন নেচার, সো ইট প্রোভাইডস অথর্স উইথ রেডিমেড কমান্ডস ফর ফরম্যাটিং এন্ড লেআউট রিকোয়ারমেন্ট। সুতরাং সেখানে হচ্ছে এই টেক্সট ফরম্যাটিং কমান্ডস গুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি যাতে কিনা কোনো চ্যাপ্টার হেডিংস কোনো পেপারের বা ফুটনোট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হয়। So basically, if we consider the history of latex, it was originally written in the early 1980s by Leslie Lamport as SRI International. So the current version of the latex is latex 2e, which is released in 1994 and but updated in the year 2020. So latex 3 has been under long-term development since the early 1990s. So these are the basically historical development which I am talking about now. So that basically it is a free software and distributed under the latex project public license. So latex ke amra freely download korte pari, and it is open source software also, and it is distributed under the latex project public license. So again I am sharing my PPT so that you can see the various areas of latex and how we can move forward to begin with the latex system, and you can also learn about the various areas which need to be explored by the researcher community. So these are the areas which I am talking about. That is why we can use latex. আমরা কেন latex ব্যবহার করি। Now you can see the mechanism of texting, and this is the basic structure of a latex. That means in this area you can easily see the various structural patterns of latex. That means when you are preparing a document using the commands from the latex, সেখানে আমরা কি কি লক্ষ্য করতে পারছি যে লেটেক্স হচ্ছে এখানে দেখো একটা আপনারা যদি দেখেন এখানে যে লেটেক্সের একটা স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন এখানে ড্র করা হয়েছে। লেটেক্সকে যদি আমরা মেন বিল্ডিং ব্লকের মেন কম্পোনেন্ট লক্ষ্য করি বা এখানে কনসিডার করি, সেখানে কি দেখা যাচ্ছে, এখানে আমি বেসিক্যালি মেকানিজম অফ টেক্সিংটা বোঝাচ্ছি। যদিও আপনার প্র্যাকটিস করতে করতে এগুলোর আরো সড়গড় হবেন। Basically it is a theoretical discussion. The practical classes you will learn after that, as organizer has told me only that told me to speak on the basic areas of latex, that is introduction to latex. So that's why I am giving you on much emphasis on the theoretical part. So this is the mechanism of texting. As you can see, latex তে যদি আমরা একটা বিল্ডিং ব্লকের মেন কম্পোনেন্ট হিসেবে কনসিডার করি, সেখানে কি দেখা যাচ্ছে যে ইউজার্স তারা কোনো ইনপুট দিচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে টেক্স ফাইলের মধ্যে আমরা সেটাকে আমরা ইনপুট দিচ্ছি এবং সেখানে আমরা কি কি জিনিস প্রিপেয়ার করতে পারি, যেমন বিবলিওগ্রাফি প্রিপেয়ার করতে পারি, ওয়ার্কিং ফাইলস প্রিপেয়ার করতে পারি, আমরা ডকুমেন্ট ক্লাসেস প্রিপেয়ার করতে পারি, উই হ্যাভ এ ডিফারেন্ট প্যাকেজেস অ্যান্ড এবং সেটা হচ্ছে যখনই আমরা লেটেক্স ব্যবহার করব সেখানে হচ্ছে কিভাবে সেটা আউটপুট দিচ্ছে, সেটা প্রিন্টার, স্ক্রিন, পোস্টস্ক্রিপ্ট এবং অ্যাক্রোব্যাট, এই চারটে অপশনে আমাদেরকে আউটপুট দিচ্ছে। প্রথম হচ্ছে প্রিন্টার, সেকেন্ড হচ্ছে স্ক্রিন,
থার্ড হচ্ছে পোস্টস্ক্রিপ্ট and fourth হচ্ছে অ্যাক্রোব্যাট। Now if we talk about the installing part of the latex, সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, লেটেক্সকে আমরা বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমে আমরা ইনস্টল করতে পারি। আমরা উইন্ডোজে ইনস্টল করতে পারি, আমরা সেখানে আমরা মিকটেক্স, ইট ইজ আ বেসিক্যালি টাইপ সিটিং সিস্টেম ফর দ্য উইন্ডোজ। আপনারা www.miktex.org থেকে ডাউনলোড করতে পারেন এবং এটা ফ্রিলি আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। So basically it is generally recommended to install Miktex first, then WinEdit. And WinEdit আরেকটা সফটওয়্যার, it is a basically text editor and it creates the source file and others. So it is a not free version. WinEdit costs $30 and it can be downloaded from www.winedit.com for free for 30 days. So there are other latex version which you can use like Overleaf, which I will be talking later. So these are the areas that how you can install the latex. So there are other text editors like Windshell, which is for free, and basically we can see in various scientific workplace, like basically it is a combination of latex and mathematics program, and it does a good job of calculating and graphing, and it is a very user friendly in nature, and but it is very expensive. এখানে আরো কিছু টেক্সট এডিটরস এর কথা বলা রয়েছে, যেমন উইনশেল। বিভিন্ন সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশন গুলোতে আমরা উইনশেল লক্ষ্য করতে পারি এবং এখানে এই উইনশেল সফটওয়্যারটা আপনারা যদি দেখেন বা টেক্সট এডিটরসটা যদি আপনারা দেখেন, এখানে লেটেক্স এবং ম্যাথামেটিক্স প্রোগ্রামের বিভিন্ন কম্বিনেশন যে ফর্ম সেটা এখানে ইউজ করা হয়েছে এবং এটা খুব তাড়াতাড়ি কোনো ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন, তারপরে কোনো গ্রাফ যদি আমরা কোনো পেপারে ইউজ করি, সেখানে হচ্ছে এই উইনশেল যে টেক্সট এডিটর সেটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদেরকে সাহায্য করে। It is a very user friendly in nature, but it is very expensive. So there are other text editors like InMac and TextShop. It is download for free and it includes everything like the scientific calculations, graphing, different equations are solved by the TextShop. So you can see the structural part of the latex documents. You can practice it after typing the various commands. এখানে হচ্ছে লেটেক্সের একটা আমি পেজ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যেখানে হচ্ছে কি করে আমরা লেটেক্সের ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করব, এবং সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখনই লেটেক্সের ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করব, সেখানে হচ্ছে লেটেক্সের ডকুমেন্টে আমরা যে ইনপুটটা দেব, কিভাবে আউটপুট হবে সেটা হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং লেটেক্সের যে বিভিন্ন কম্বাইন্ড ফর্ম সেটা আপনাদেরকে জানতে হবে, এবং আমরা কেন লেটেক্সটাকে হঠাৎ ব্যবহার করছি। সো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, sometimes even possible, to produce complex mathematical formulas using a word processor. So again, even for an ordinary text, if you want your document to look really beautiful, then latex is the natural choice. সুতরাং লেটেক্সে আমরা অনেক সময় যে সায়েন্টিফিক পেপার গুলো কনসিডার করি, সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলাস আমরা লক্ষ্য করতে পারি, বিভিন্ন গ্রাফ, তারপর বিভিন্ন ইকুয়েশনস, ডিফারেন্ট ইকুয়েশনস এবং কমপ্লেক্স ইকুয়েশন, সেগুলো হচ্ছে লেটেক্স যদি আমরা সেখানে ব্যবহার করি, সেখানে হচ্ছে আমাদের লেটেক্স হচ্ছে হেল্প করে। এবং সেখানে আপনারা যদি আপনাদের ডকুমেন্টটাকে যদি খুব সুন্দর করে পাবলিশ করতে চান, তখন আপনারা লেটেক্স ব্যবহার করতে পারবেন। So again, for an ordinary text, if you want your document to look really beautiful, then latex is the natural choice. So this is the basic document structure of a latex. So latex er ami jodi basic document structure ta jodi alochona kori, it is very simple. In the preamble
we have a document class, then we have a packages. Preamble হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট, সেখানে হচ্ছে আমাদের দুটো অপশন মাথায় রাখতে হবে, একটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ক্লাস, সেকেন্ড হচ্ছে প্যাকেজেস। ফ্রন্ট মেটারে কি থাকবে? টাইটেল of the document and the author of that document, and in the body we have the contents of that paper, and in the back matter we have the bibliography of that paper. সুতরাং আমরা একটা ডকুমেন্টের ফরম্যাট যদি আলোচনা করি, সেখানে হচ্ছে প্রিএমবেলে আমাদের ডকুমেন্ট ক্লাস থাকবে, সেকেন্ড উই হ্যাভ প্যাকেজেস, ইন দ্য ফ্রন্ট ম্যাটার উই হ্যাভ এ টাইটেল অফ দ্য ডকুমেন্ট। আমাদের ফ্রন্ট ম্যাটারে কি কি থাকছে? টাইটেল অফ দ্য ডকুমেন্ট থাকছে এবং অথর অফ দ্য ডকুমেন্ট থাকছে, এবং in the body we have a contents of the document, and in the back matter we have the bibliography of the document. সুতরাং বডিতে হচ্ছে কন্টেন্ট থাকবে এবং ব্যাক ম্যাটারে কি থাকছে? বিবলিওগ্রাফি, সেখানে হচ্ছে রেফারেন্সটাও আমরা ব্যাক ম্যাটারে থাকবে। So in the preamble part you specify your document class. সেখানে হচ্ছে প্রিএমবেল পার্টে আপনারা যখনই কোনো পেপার প্রিপেয়ার করবেন, সেখানে কি কি থাকছে ডকুমেন্ট ক্লাসের মধ্যে আমরা কোন কোন জিনিসগুলো কনসিডার করতে পারি? লেটার, আর্টিকেল, রিপোর্ট, or the book slides, that is beamer or prosper. এখানে আপনারা একটা জিনিস দেখছেন যে কি কি জিনিস আমরা ডকুমেন্ট ক্লাসের মধ্যে রাখতে পারি, এবং সেখানে হচ্ছে ডকুমেন্ট ক্লাসগুলো কি কি কনসিডার করছে। সুতরাং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রিএমবেল পার্টে আপনি যে ডকুমেন্টটা প্রিপেয়ার করবেন, সেই ডকুমেন্টটা যাতে ঠিকঠাকভাবে প্রিপেয়ার হয়, তার জন্য আপনাকে ক্লাসটাকে ডিফাইন করতে হবে, এবং সেই ক্লাসটা ডিফাইন করার ক্ষেত্রে আপনার কি কি থাকছে? লেটার থাকছে, আর্টিকেল থাকছে, রিপোর্ট থাকছে, বুক থাকছে, স্লাইডস থাকছে। যখন আপনি সেখানে স্লাইডস এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিমার বা প্রসপার আপনি ইউজ করতে পারেন, এবং সেখানে কিভাবে আপনি প্রিএমবেলটাকে ডিফাইন করবেন? স্ল্যাশ ডকুমেন্ট ক্লাস 12 pt article and black slash at the beginning of a text markup command. সুতরাং ব্যাক স্ল্যাশটা কেন দেওয়া হচ্ছে? যাতে মার্কআপ কমান্ডকে কোনো ডকুমেন্ট আপনি প্রিপেয়ার করছেন সেটা হচ্ছে বোঝাবে। So we have a various packages like use package, set space, use package like Harvard, এগুলো আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন আরো সহজে বুঝতে পারবেন। So you can see from the WinEdit software, that is it is not a free software. এখানে WinEdit software এর আমি রেফারেন্সটা নিয়েছি যে কি করে আপনারা প্রিপেয়ার করবেন কোনো আর্টিকেল। প্রথমে ব্যাকস্ল্যাশ ডকুমেন্ট ক্লাস 12 pt আর্টিকেল থাকবে, তারপর ইউজ প্যাকেজ, মার্জিন, জিওমেট্রি, তারপর মার্জিনটাকে সেট করতে হবে, তারপরে হচ্ছে আপনার মার্জিন যখনই আপনি সেট করে দিলেন, তারপর সেট স্পেস, তারপরে আপনাকে স্পেসিং প্যাকেজ, নাইস লাইন স্পেসিং প্যাকেজ এবং হার্ভার্ডের এখানে ইউজ প্যাকেজটা করা হয়েছে, এবং সেখানে বিবলিওগ্রাফিক স্টাইলস কি কি আছে সেটা আপনারা জানেন যে যখনই বিভিন্ন বিবলিওগ্রাফিক স্টাইল গুলো এখানে মেনশন করা হয়েছে, এবং সেখানে কি করে বিবলিওগ্রাফিক স্টাইলটা দেওয়া হয়েছে সেটাও এখানে স্ল্যাশ দিয়ে বিবলিওগ্রাফি স্টাইল ASPR উইদিন সেকেন্ড ব্র্যাকেট আপনাকে মেনশন করতে হবে। এবং ফ্রন্ট ম্যাটারে আপনি কি করে কোনো আর্টিকেল প্রিপেয়ার করবেন সেটা এখানে বলা রয়েছে। প্রথমে আপনাকে কোনো ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে, স্ল্যাশ বিগিন ডকুমেন্ট, তারপর টাইটেল দিতে হবে, সেই ডকুমেন্টটার অথর দিতে হবে, মেক টাইটেল, তারপর অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং এন্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট, এইভাবে আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে। না, আমি আরেকবার বলছি, প্রথমে ডকুমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে। কোনো জিনিস যখন আপনি ফ্রন্ট ম্যাটারের মাধ্যমে প্রিপেয়ার করবেন, সেখানে হচ্ছে ডকুমেন্টটাকে প্রথমে আপনাকে বিগিন করতে হবে, স্ল্যাশ বিগিন, তারপর ডকুমেন্ট, তারপর আপনি সেই ডকুমেন্টের টাইটেল দেবেন, কি কোড ইউজ করবেন সেটা এখানে বলা রয়েছে, স্ল্যাশ টাইটেল সেকেন্ড ব্র্যাকেট, তারপরে অথর অফ দ্যাট পেপার, মেক টাইটেল, তারপর অ্যাবস্ট্রাক্টটাকে আপনাকে লিখতে হবে বিগিন, আগে স্ল্যাশ দিয়ে বিগিন অ্যাবস্ট্রাক্ট, এন্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট, তারপরে পেজ ব্রেক, যদি কোনো পেজ ব্রেক থাকে সেটাও আপনাকে ব্যবহার করতে হবে। So you can see the examples কি করে আপনি ফ্রন্ট
ম্যাটারে কিভাবে লিখবেন সেটা আমি এখানে দেখিয়েছি। begin / document, তারপর টাইটেল, রাইটিং মাই ফার্স্ট লেটেস্ট আর্টিকেল, অথরের নাম দিয়েছে, তারপরে মেক টাইটেল সিঙ্গেল স্পেসিং, তারপর অ্যাবস্ট্রাক্ট বিগিন করতে হবে। My first title written in latex or latex using WinEdit সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমি করছি। এছাড়া ওভারলিপের মাধ্যমে আপনারা করতে পারেন প্র্যাকটিস। সুতরাং এখানে একটা এক্সাম্পল নেওয়া হয়েছে যে কিভাবে আমরা ফ্রন্ট ম্যাটারে আমরা আর্টিকেল প্রিপেয়ার করতে পারি। সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ফন্ট ম্যাটারে কিভাবে আর্টিকেল আমরা প্রিপেয়ার করব সেটা এখানে মেনশন করা রয়েছে। এবং বডিতে কি কি থাকছে, বডিতে টু বিগিন আ নিউ সেকশন, এবং সেখানে হচ্ছে কোনো সেকশন যখন আমরা প্রিপেয়ার করব আর কি, নতুন কোনো সেকশন বিগিন করব, সেখানে হচ্ছে বডির হচ্ছে মেন কাজ। সেখানে কি কি আমরা কোড ইউজ করব সেটা এখানে বলা রয়েছে, স্ল্যাশ সেকশন উইদিন সেকেন্ড ব্র্যাকেট। সিমিলারলি সাবসেকশন যদি আপনারা কোনো পেপারে দিতে চান, সাবসেকশন যদি কোনো পেপারে সাবসেকশন যদি দিতে চান, মানে দুটো সাবসেকশন যদি থাকে, তিনটে সাবসেকশন যদি থাকে, তারপরে সেখানে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে লেটেক্স কিন্তু অটোমেটিক নাম্বারিং করে নেয়। সো ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট, ইউজ সেকশন অ্যাস্টেরিক সেকেন্ড ব্র্যাকেট। এবং সেখানে আমরা কি করে সিঙ্গেল স্পেসিং করব, ডাবল স্পেসিং কিভাবে করব, 1/2 স্পেসিং কিভাবে করব, সেন্টারিং কিভাবে করব কোনো ডকুমেন্টসকে, সেটাও কিন্তু আমরা আমাদেরকে লেটেক্স কিন্তু হেল্প করে। এবং সেখানে এখানে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আলোচনা করছি যে কি করে আমরা কোনো পেপারে ফুটনোট দেব, কিভাবে কোটস গুলোকে আমরা কনসিডার করব, ইকুয়েশন গুলোকে আমরা কিভাবে কনসিডার করব, সেটাও কিন্তু আমরা লেটেক্স এর মাধ্যমে দিতে পারি। সুতরাং ফুটনোটের ক্ষেত্রে আমাদের স্ল্যাশ ফুটনোট সেকেন্ড ব্র্যাকেট, বিগিন এর আগে স্ল্যাশ কোট এন্ড এন্ড এর আগে কোট। কোটেশন কিভাবে আমরা ইউজ করব, মানে কোনো আর্টিকেলে আমরা যখন কোটেশন দেব সেটাও কিন্তু লেটেক্স আমাদের খুবই হেল্প করে। এবার আমরা ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে কি করে আমরা লেটেক্স কে ব্যবহার করব সেটা এখানে বলা রয়েছে। ম্যাথ অলওয়েজ ইন বিটুইন এস এন্ড এস, অল্টারনেটলি বিগিন ইকুয়েশন এন্ড এন্ড ইকুয়েশন কিভাবে আমরা দেব, আলফা ভ্যালু কিভাবে দেব, বিটা ভ্যালু কিভাবে দেব, সেটা এখানে বলা রয়েছে। সো WinEdit অলসো প্রোভাইডস ক্লিক এন্ড টাইপ ফাংশন। WinEdit এর গুরুত্বটা হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বেশি যে তারা হচ্ছে ক্লিক এন্ড টাইপ ফাংশনও তারা প্রোভাইড করে। সো ইন কেস অফ সাইটেশনস, it is more convenient to create a bibliography file called bibtextfile.bib and use it as a needed. সুতরাং সাইটেশনের ক্ষেত্রে বা রেফারেন্সিং এর ক্ষেত্রে বা বিবলিওগ্রাফি ক্ষেত্রে আমাদেরকে WinEdit সফটওয়্যারও খুবই হেল্প করে। এবং সেখানে লেটেক্স এর কি ভূমিকা, সেখানে লেটেক্স হচ্ছে খুব সহজেই রেফারেন্স গুলোকে একটা জায়গায় একত্রিত করে। তো প্রথমে আমাদেরকে বিবলিওগ্রাফি ফাইল একটা ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি যখন আমাদের প্রয়োজন হবে। So WinEdit is capable of creating a bib file, but there are more convenient tools out there. সুতরাং WinEdit ছাড়াও আমাদের অনেক bib file ক্রিয়েট করার জন্য আরো অনেক টুলস আছে, যেমন JabRef. It is also a free tool. You can try it out. See, this is the screenshot of JabRef. So you can see easily from here that how you can insert the article here and how you can make the references. এবং এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে JabRef-এ বিভিন্ন টুলস গুলো বিবটেক্সট ফাইলটাও এখানে ইনক্লুড করা রয়েছে। এবং সেখানে হচ্ছে অথর, টাইটেল, জার্নালের নেম, ইয়ার, ভলিউম, পেজ, যখনই আপনারা এগুলো ইনসার্ট করবেন তখনই সেগুলো হচ্ছে আপনাকে ওরা রেফারেন্সিং করে দেবে নিজে থেকে, আপনাকে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। So you can see that examples of bib যে আমরা কি করে রেফারেন্স করতে পারি সেটা এখানে বলা রয়েছে। জার্নালের ক্ষেত্রে কি করে, আর্টিকেল এর ক্ষেত্রে জার্নাল, অথর, টাইটেল, জার্নাল, ইয়ার, ভলিউম, পেজেস,
সবগুলোই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আরো ডিটেলসে দেওয়া রয়েছে স্ক্রিনশটে যে আপনারা কি করে আর্টিকেল প্রিপেয়ার করবেন। তারপর আপনারা যদি টেবিল ক্রিয়েট করতে যান, সেখানে হচ্ছে প্রথমে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা টেবিলের নাম্বার কি করে দেব। সেখানে বিভিন্ন টেবিলের যে নাম্বারগুলো আমরা লেটেক্সের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি। আমাকে যেটা করতে হবে, আপনাদেরকেও যেটা করতে হবে, যে প্রথমেই যে কি ফরম্যাটে আমি সেই টাইপ সেটিং ডকুমেন্টটাকে প্রিপেয়ার করবো সেটা মাথায় রাখতে হবে। প্রথমে আমরা নাম্বার টেবিল অ্যাড করব, সেখানে হচ্ছে আমাকে স্ল্যাশ বিগিন উইদিন সেকেন্ড ব্র্যাকেট টেবিল ক্যাপশন দিলেই আমার টেবিল ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এবং সে কি করে আমরা সিম্পল টেবিল প্রডিউস করতে পারি সেই যে কমান্ডগুলো এখানে বলা রয়েছে। সো স্ল্যাশ বিগিন সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ট্যাবুলার, থার্ড ব্র্যাকেটে পজ, তারপর আবার টেবিল স্পেস। আপনি কটা টেবিল ক্রিয়েট করবেন, কটা রো কলাম দেবেন, সেটাও কিন্তু আপনি মেনশন করতে পারবেন। So within the table space section, one details the number of columns and the alignment and the number of vertical lines of the table. Then type in from left to right the values for each cell within in between and put the double slash at the end of each row. Then input another row of values if needed. So for Stata users, এবং সেখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে বিভিন্ন সফটওয়্যার প্যাকেজেস আছে তারাও কিন্তু এগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন। তারা কি করবেন, আউটটেক্স প্যাকেজটাকে অনলাইন ডাউনলোড করবেন এবং one can safely type outtakes after any estimation and Stata will spit out the latex code for the result table presented. সুতরাং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলাস ক্ষেত্রে বা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন বা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু লেটেক্স খুবই হেল্পফুল। আমরা কি করে 4x3 টেবিল বানাতে পারি, যে 4টে রোজ 3টে কলামের যে টেবিল সেটা এখানে বলা রয়েছে। সুতরাং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, প্র্যাকটিস যখন করবেন আরো সহজে বুঝতে পারবেন। So in the back matter, don't forget the bibliography. Make sure that the bib text file is saved in the same location where the main text file is saved. এবং সেখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে বিবলিওগ্রাফির যে ফাইল নেম সেটা কিন্তু যাতে ঠিকঠাক ভাবে সেভ হয়, এবং bib text ফাইল যদি সেম লোকেশনেই যদি সেভ না হয় তাহলে কিন্তু খুবই মুশকিল, আমরা ঠিকঠাক ভাবে মেন টেক্সট ফাইলটাকেও খুঁজে পাবো না। ডোন্ট ফরগেট এন্ড উইদিন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডকুমেন্ট, এই কমেন্টটা দিতে আপনারা ভুলবেন না। সো আমরা কি করে ডকুমেন্টটাকে দেখবো, প্রেস অন দ্য স্মাইলিং বার্ড বিয়ার টু দ্য কনভার্ট টু ডিভিআই and press on the PDF plus happy bear to convert to PDF and open it and press on the PDF latex to convert to the PDF. এই তিনটে অপশন আছে যার মাধ্যমে আপনারা যে ডকুমেন্টটা প্রিপেয়ার করলেন সেগুলোকে আপনারা দেখতে পারবেন। কি কি কমন মিস্টেকস আমরা লক্ষ্য করতে পারি? Oftentimes you will make a mistake when creating a document. You will notice the log file reporting a problem. There are some common mistakes. আমরা অনেক সময় লেটেক্স ডকুমেন্ট যখন ব্যবহার করি এবং সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে যখনই আমরা কোনো ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করি সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে যে লগ ফাইলটা আছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, এবং সেখানে হচ্ছে কিছু কমন মিস্টেকস আছে। আমরা অনেক সময় এন্ডটাকে বিগিন দিয়ে ফলো করি না, এবং প্যাকেজেস থেকে যে কমান্ডগুলো ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে প্রিএমবেলে ডিফাইন থাকে, সেগুলো আমাদেরকে ঠিকঠাক ভাবে ইউজ করতে হবে। দুটো সাইন কিন্তু এখানে $S বা S কিন্তু এক নয়, সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এবং ডোন্ট ফরগেট দ্য সিম্বল উইদিন কোটেশন স্ল্যাশ S, এই সাইন এই সিম্বল গুলো কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া আমাদেরকে আমরা যদি বিভিন্ন যে টাইপ সেটিং সিস্টেম গুলো এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন টাইপ সেটিং সিস্টেমকে আমরা মাথায় রাখতে হবে যে বিভিন্ন যে সিম্বলস গুলো সেগুলো কি করে ইউজ করা যায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যে লেটেক্সের যে লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং ভার্সন গুলো মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া
আমরা লেটেক্সকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং সেখানে হচ্ছে লেটেক্সে যে টুল, অনলাইন টুল ওভারলিপের মাধ্যমে আমরা কিন্তু খুব সহজেই লেটেক্সকে ব্যবহার করতে পারি এবং সেখানে লেটেক্সকে কেন আমরা লেটেক্স পড়বো বা লেটেক্স শিখবো সেটাও আমরা নিজেরাই প্র্যাকটিস করতে পারি ওভারলিপের মাধ্যমে। সেখানে হচ্ছে কোনো ডকুমেন্টকে প্রিএমবেলে কি থাকবে, কি করে আমরা টাইটেল দেব, কি করে অথর দেব, কিভাবে ডেট দেব, সেটাও কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আমি যদি ওভারলিপের এর এক্সাম্পলসটা দেখাই তাহলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন। আমাকে স্ক্রিনটা শেয়ার করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি করে আপনারা লেটেক্সটা দেখতে পারবেন আর কি। এখানে দেখুন আপনারা কি করে 30 মিনিটের মধ্যে লেটেক্স প্রিপেয়ার করতে পারবেন। সেখানে কি হোয়াট ইজ লেটেক্স, হোয়াই লার্ন লেটেক্স, কি করে আপনি আপনার লেটেক্সের ফার্স্ট পেজ লিখতে পারবেন, ডকুমেন্টের প্রিএমবেলে কি থাকবে, কি করে টাইটেল বা অথর বা ডেট দেয়া যায়, তারপরে কি করে কমেন্টস অ্যাড করবেন সেটাও আপনি করতে পারবেন, ইমেজ কি করে অ্যাড করবেন, ক্রিয়েটিং লিস্ট ইন লেটেক্স। ওভারলিপের মাধ্যমে আপনি অনলাইনেই কিন্তু লেটেক্স প্রিপেয়ার করতে পারবেন। ওভারলিপও একটা টুল, বিভিন্ন ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশনস আছে এখানে, ফিগার্স, টেবিল, কি করে রেফারেন্স সাইটেশন দিবেন, তারপরে কি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সেগুলো এখানে মেনশন করা আছে। আপনি ওভারলিপ যখনই দেখবেন আর কি, ওভারলিপ বলে সার্চ করবেন গুগলে, তখনই কিন্তু আপনাকে এই অপশনগুলো চলে আসবে। এবারে যেটা আমি বলবো যে লেটেক্সের তো অনেক কিছুই এতক্ষণ আলোচনা হলো, এছাড়া লেটেক্সের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আছে, যে লেটেক্সকে আমরা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক পেপারে ব্যবহার করতে পারি, তারপর লেটেক্সকে আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল সায়েন্সের পেপারেও ব্যবহার করতে পারি এবং লেটেক্সকে ব্যবহার করার পরে একজন রিসার্চার দ্যাট হি অর শি ক্যান মেক ম্যাক্সিমাইজ দ্য ক্ল্যারিটি অফ হিজ আর পেপার। এবং লেটেক্সে বিভিন্ন ম্যাক্রোস আছে যেগুলো আমরা রেফারেন্সের ক্ষেত্রে ফিগার বা টেবিল বা ইকুয়েশন বা সেকশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। আমরা ফাইল অর্গানাইজ করতে পারি, তারপরে আমরা বিভিন্ন ফাইল ফরম্যাট, রিজুলেশন, কোনো ইমেজ, গ্রাফস, মাল্টিপল ইমেজ, এছাড়া ইমেজ, ভিডিও, ডেটা সেট নেম, সেগুলো আমরা লেটেক্সের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি। টেবিল প্রিপেয়ার করতে পারি, অ্যালগোরিদমস প্রিপেয়ার করতে পারি, ইকুয়েশন দিতে পারি, বিভিন্ন ড্যাশেস কিভাবে আমরা প্রিপেয়ার করবো সেটাও ইউজ করতে পারি। তারপরে সাইটেশন জন্য আমরা লেটেক্সকে ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং লেটেক্সের বিভিন্ন যে কমান্ড গুলো, আমরা আর্গুমেন্টস, ডিক্লারেশন, এনভায়রনমেন্টস, তারপরে ফন্ট টাইপস, লিস্ট, ফাইল স্ট্রাকচার, টাইটেল পেজ, অ্যাবস্ট্রাক্ট সামারি, বিবলিওগ্রাফি, বিভিন্ন যে বিষয়গুলো আমরা পেপারের ক্ষেত্রে সেগুলোও কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং লেটেক্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা এতক্ষণ পর্যন্ত জানলাম যে কি কি বিষয়ের ক্ষেত্রে লেটেক্স আমাদেরকে হেল্প করে একটা সায়েন্টিফিক পেপার প্রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে। So I want to acknowledge the various internet sources to prepare this presentation. যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, however any omissions is duly regretted. So these are the various resources that you can consult when you will learn details about the latex. এখানে লেটেক্সের আরো যে কি কি রিসোর্সেস আছে আপনারা সেগুলো দেখতে পারেন এবং বিভিন্ন অনলাইন টুলস আছে সেগুলো আপনারা লেটেক্সের টুলস আর কি, যেগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন বুকস, আর্টিকেলস, সেগুলো লেটেক্সের জন্য আছে, আপনারা সেগুলো সার্চ করতে পারেন। এখানে কিছু রেফারেন্স দেয়া আছে যেগুলো লেটেক্সের সম্বন্ধে আপনারা আরো ইন ডেপথ আপনাদের একটা এখান থেকে নলেজ পাবেন। So thank you very much. So if you have any queries, doubt, you can ask me or you can write email to me. Thank you very much.